Come to the first topic. In vector calculus, we have total three topics. First one is vector differentiation, second one vector integration, and third one vector integral theorems. Come to the first one, vector differentiation. In vector differentiation, we discuss first what is scalar, and next what is vector, and what is vector differential operator. And here we discuss gradient, divergent, curl, like that. Okay, come to the first one, scalar. What is scalar? Scalar is nothing but an object which is having only magnitude. There is no direction, only magnitude, that is called the scalar. Scalar అంటే ఓన్లీ వాల్యూ మాత్రమే ఉంటుందమ్మా. సపోజ్ ఒక 100 kgs, 5 liters, 10 kilometers, ఇలా ఓన్లీ సమ్ వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, దాని వెయిట్ కానీ దాని డిస్టెన్స్ కానీ దాని క్వాంటిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంతే. అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలార్. ఓకే, అండ్ వెక్టర్ మీన్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. రెండు ఉంటాయి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెక్టర్. అండ్ ద వెక్టర్ ఈస్ డినోటెడ్ బై 2x I bar plus 2y j bar plus something like that. Okay, in terms of ij, it is having both direction and magnitude, that is called vector. And next go for vector differential operator. The vector differential operator is denoted by the symbol del, and this del is defined as del is equal to I into dou by dou x plus j into dou by dou y plus k into dou by dou z. The operator, vector differential operator, is denoted by the symbol del. This is called del. And it is defined as del is equal to, here this is a vector operator. Vector కాబట్టి in terms of ijk లో ఉంటుంది I into dou by dou x plus j into dou by dou y, differentiating with respect to y అనే, plus k into dou by dou z. So this is a vector differential operator, and by using this vector differential operator we will define some quantities. Those are, first one is gradient, second one divergent, and third one curl. By using vector differential operator we will define some quantities. Those quantities are gradient, divergent, and curl. Now we discuss about these three topics. What is gradient, and what are the formulas we used in gradient, and next what is divergent, and next what is curl. Okay, come to the first one, gradient. What is the use of gradient, or how to define gradient? See here, suppose given pi. What is pi? Here pi is a scalar. What is scalar? Scalar is nothing but only some magnitude, there is no direction. Okay, only some value, that is a scalar. Consider one scalar pi. Okay, to convert this scalar into vector, ఒక స్కేలార్ని వెక్టార్గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నామా, ఇన్ దట్ కేస్ we use gradient. అదర్వైజ్ ఒక స్కేలార్కి గ్రేడియంట్ని అప్లై చేసామనుకోండి, అది వెక్టార్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లారిటీ వస్తుందా? ఒక స్కేలార్కి గ్రేడియంట్ని అప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ వెక్టార్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, గ్రేడియంట్ కాన్సెప్ట్. సో సపోజ్ పై ఈజ్ ఏ స్కేలార్, దెన్ ద వెక్టర్, ఇప్పుడు వెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. వెక్టర్ అంటే ఐజేకే ఉండాలి కదా, ఐ ఇంటూ డిఫరెన్షియేటింగ్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. మన డెల్ ఆపరేటర్ అదే, ఐ ఇంటూ డిఫరెన్షియేటింగ్ సంథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ప్లస్ జే ఇంటూ డిఫరెన్షియేటింగ్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ప్లస్ కే ఇంటూ డిఫరెన్షియేటింగ్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ద స్కేలార్ పై. దేనికైతే మనం గ్రేడియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో దాన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డెరివేటివ్ చేస్తాం, ఇంటూ ఐ రాసుకుంటాం, ప్లస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y డెరివేటివ్ చేసుకుంటాం, ఇంటూ జే రాసుకుంటాం, ప్లస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ డెరివేటివ్ చేస్తాం, ఇంటూ కే రాసుకుంటాం. దెన్ వి గెట్ ద వెక్టర్, దట్ వెక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రేడియంట్. అంతే.
and gradient pi or grade pi is denoted by grade pi is equal to del pi, different del pi, del I into dou by dou x into pi, j into dou by dou y into pi, k into dou by dou z into pi, grade pi that is equal to I into dou pi by dou x plus j into dou pi by dou y plus k into dou pi by dou z. This is gradient. So again, one more time, what is gradient? The gradient, it is consider any scalar to convert the scalar into vector function. Then we use gradient. Okay, suppose pi is a scalar, then we have to write the vector related to this scalar is I into dou pi by dou x plus j into dou pi by dou y plus k into dou pi by dou z. Then that vector is called gradient. Okay, and gradient of the vector is denoted by grade pi or del pi that is equal to I into dou pi by dou x plus j into dou pi by dou y plus k into dou pi by dou z. By using this gradient concept or gradient formula, we have to find 5 different methods or 5 different formulas. ఓకే, ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ ఫార్ములా ఒక్కదాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ 5 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేస్తామమ్మా. ఏమేం చేస్తామో చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రేడియంట్. గ్రేడియంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? గ్రేడియంట్ అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది ఇక్కడ చూసుకున్నాం, డెల్ పై. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగాడు అనుకోండి, ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్కేలర్ ఆర్ ఫైండ్ ద గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఆర్ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. అలా అడిగినప్పుడు ఫార్ములా మాడ్ డెల్ పై. చూడండి ఇక్కడ డెల్ పై ఉంది, ఆ డెల్ పైకి మాడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. మాడ్ అంటే ఏం చేస్తాం? వచ్చిన వెక్టర్కి ఐ కోషెంట్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ ఐ కోషెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ జే కోషెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే కోషెంట్ స్క్వేర్, అది మాడ్ డెల్ పై. సపోజ్ 2i ప్లస్ 3j ప్లస్ 4k ఇలా ఉందనుకోండి, దిస్ ఈజ్ డెల్ పై అనుకుంటే మాడ్ డెల్ పై ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఐ కోషెంట్ స్క్వేర్ 4, j కోషెంట్ స్క్వేర్ 9, k కోషెంట్ స్క్వేర్ 16, root 29. That is the answer. Find the magnitude. Magnitude means value. Find the magnitude or greatest value. ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఆర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఒక వాల్యూ మనకి రావాలి. అది ఎలా వస్తుందంటే మాడ్ డెల్ పై. ఓకే, మాడ్ డెల్ పై. డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అది వచ్చిన తర్వాత దానికి మాడ్ తీసుకుంటాం. మాడ్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఐ కోషెంట్ స్క్వేర్, జే కోషెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే కోషెంట్ స్క్వేర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫార్ములా యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, సింపుల్గా ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం, బై మాడ్ డెల్ పై రాసుకుంటాం, అంతే. యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెక్టర్ రాసుకుంటాం డెల్ పై, దానికి నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నార్మల్ అంటే మాడ్ డెల్ పై. తర్వాత యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ మీన్స్ ఐ బై ఐ బార్ అని రాసుకుంటాం చూడండి. అలానే డెల్ పై బై మాడ్ డెల్ పై, దట్ ఈస్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్. సో ఇక్కడేమో డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ మాడ్ డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడేమో డెల్ పై బై మాడ్ డెల్ పై. చూడండి అన్నీ ఒకటి మెథడ్లో చేసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ మీన్స్ హియర్ వి యూస్ ద ఫార్ములా డెల్ పై డాట్ ఈ క్యాప్. డెల్ పై డాట్ ఈ క్యాప్. డెల్ పై అంటే ఇచ్చిన స్కేలర్కి మామూలుగా డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఈ క్యాప్. ఈ క్యాప్ మీన్స్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్. ఇక్కడ ఉంది కదా యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్, ఆ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్కి ఇక్కడున్న వెక్టర్కి రెండింటికి కూడా డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తాం. డాట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? డాట్ ప్రోడక్ట్ ఐ కోషెంట్ రెండు వెక్టర్స్లో నుంచి ఐ కోషెంట్ మల్టిప్లై చేసుకుంటాం, ప్లస్ జేజే కోషెంట్ మల్టిప్లై చేస్తాం, కేకే కోషెంట్ మల్టిప్లై చేస్తాం. ఆ మూడింటిని యాడ్ చేసుకుంటే వి గెట్ సమ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. ఓకే, ద ఫార్ములా ఫర్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఈస్ డెల్ పై డాట్ ఈ క్యాప్. డెల్ పై అంటేనేమో ఇచ్చిన దాని నుంచి డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటామా ఈ ఫార్ములా తోటి. ఇది ఒక వెక్టర్ వచ్చింది. తర్వాత ఈ క్యాప్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో. అది ఎలా చేయాలనేది ప్రాబ్లంలో చెప్తాను. ఆ రెండు వెక్టర్స్కి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం, వి గెట్ ద డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఫార్ములా యాంగిల్ బిట్వీన్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్.
యాంగిల్ బిట్వీన్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్. ఇక్కడ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్ అన్నాడు, అంటే 2 వెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 వెక్టర్స్కి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వెక్టర్ని π1 అనుకుంటే అండ్ సెకండ్ వెక్టర్ని π2 అనుకుందాం. π1 దానికి డెల్ π1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి బై మాడ్ డెల్ π1, ఎందుకంటే యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్ అన్నాడు కాబట్టి. ఫస్ట్ది π1 అనుకుంటే దానికి డెల్ π1 బై మాడ్ డెల్ π1, అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నార్మల్ వచ్చింది. అలానే సెకండ్ దానికి కూడా యూనిట్ నార్మల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి డెల్ π2 బై మాడ్ డెల్ π2. ఆ రెండింటికి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయండి. డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే వి గెట్ ద ఆన్సర్ కాస్ θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్. లేదు ఇంకా మనం రాయాలి అనుకుంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అయినా రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్ and this is directional derivative. This is unit normal vector magnitude or greatest value gradient. చూడండి అన్నిట్లో కూడా ఓన్లీ డెల్ పై ఉందమ్మా. డెల్ పై వస్తే మిగతాది చేసుకుంటూ రావచ్చు, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టెప్ పెరుగుతూ వస్తుంది అంతే. సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ గ్రేడియంట్ గురించి కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం. గ్రేడియంట్ మీన్స్ డెల్ పై ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో పై ఇస్తాడు, ఇచ్చిన పై నుంచి డో పై బై డో ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ డో పై బై డో వై, అంటే పైని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ డెరివేటివ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై అండ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్. ఆ మూడు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్కి ఐ ఇంటూ డో పై బై డో ఎక్స్ ప్లస్ జే ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ డో పై బై డో వై ప్లస్ కే ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ డో పై బై డో జెడ్. దెన్ వి గెట్ గ్రేడ్ పై ఆర్ డెల్ పై. ఇలా డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం, వి గెట్ గ్రేడియంట్. అలానే గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ అడిగితేనేమో ఆ వచ్చిన డెల్ పైకి మాడ్ రాసుకుంటాం. మాడ్ అంటే ఐ కోషెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని స్క్వేర్ ప్లస్ జే కోషెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ కే కోషెంట్ స్క్వేర్ రాసుకొని అండర్ రూట్ రాసుకుంటాం. అలానే యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ అడిగాడు అనుకోండి, ఫస్ట్ డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, దాని తర్వాత మాడ్ డెల్ పై ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ రెండు వచ్చిన తర్వాత డెల్ పై బై మాడ్ డెల్ పై రాసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్. ఎక్కువ ఇది అడుగుతాడు మా ఎగ్జామ్లో, మీకు డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు, లేదా యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎక్కువ అడుగుతాడు. ఓకే, ఇవి రెండు 5 మార్క్స్ దాంట్లో అడుగుతాడు. డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ మీన్స్ డెల్ పై డాట్ ఈ క్యాప్. డెల్ పై అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూసుకున్నాం. ఈ క్యాప్ అంటే డెల్ పై బై మాడ్ డెల్ పై అది వస్తుంది. ఆ రెండింటికి వెక్టర్ పాయింట్ ఫంక్షన్ ఆ రెండింటికి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తాం, వి గెట్ ద ఆన్సర్. అండ్ లాస్ట్ వన్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్. 2 వెక్టర్స్ కానీ 2 స్కేలర్స్ కానీ ఇస్తాడు. ఆ స్కేలర్ ఇస్తే π1 అనుకుంటాం ఫస్ట్ దానికి యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. సెకండ్ స్కేలర్ కూడా యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఆ రెండింటికి డాట్ ప్రోడక్ట్ చేస్తాం, వి గెట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్స్. ఇలా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తోటి, గ్రేడియంట్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఇన్ని 5 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ 5 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే,